اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہماری برادری کی ایک معزز شخصیت جو سابق صدر جمعیت پنجابی سوداگران، سابق چیئرمین چیمبر آف کامرس اور نہ جانے کن کن عہدوں پہ اپنی ذمہ داریوں کے فرائض انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی کالونی میں موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ ہماری دہلی کالونی میں آپ سب جانتے ہیں CBC کی جانب سے الیکشن ہو رہے ہیں اور منتظمہ اپنا بھرپور غیر جانبدار فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی عوام کو ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج بھائی سعید شفیق ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کے خیالات بھی آپ تک پہنچائے جائیں کہ ہماری دہلی کالونی کی عوام کتنا سیاسی شعور رکھتی ہے، ان کی دہلی کالونی کے لوگوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں، منتظمہ کے بارے میں کیا خیالات ہیں، پولیٹیکل جو امیدواران ہیں ان کے لیے ان کے کیا میسیجز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے کیا میسیجز ہیں۔ تو اب میں تھوڑی سی بات کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب سعید شفیق سے۔ جی دانش، بہت بہت شکریہ آپ نے جو عزت افزائی کی اس کے لیے، اور یقیناً وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو تعارف آپ نے میرا کرایا، میں حقیر ناچیز بندہ ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مرتبے عطا کیے میں حقدار نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس کا، مگر جو اللہ پاک نے مجھے عزت سے نوازا اور جو پیار محبت مجھے ملتا ہے ہمیشہ اپنی برادری سے بھی اور برادری کے باہر سے بھی، میں اس رب العالمین کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں ان عہدوں کا، ان سب چیزوں کا مستحق نہیں تھا۔ اس نے بیش بہا عزت سے اور بیش بہا اپنی نعمتوں سے مجھے نوازا، تو اس کا ہر حال میں شکر ہے۔ دیکھیے، میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو معاشرے میں آپ بات پر آ جاتے ہیں، جو بات آپ نے کی معاشرے میں آپ ان کو دیکھ کر اس معاشرے کا، سوسائٹی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ماضی کا ایک واقعہ، جب میں چھوٹا تھا، نیلام کا ایک پروگرام ٹی وی پہ آتا تھا اور برس وہ آتا رہا، یعنی ہم اپنے بچپن سے لے کے نوجوانی تک اس پروگرام کو دیکھتے رہے۔ اس کی خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس پروگرام کے ابتدا میں جو اس کے میزبان تھے مرحوم طارق عزیز صاحب، وہ کچھ نصیحت کی باتیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ باتیں بہت اچھی اور دل کو لگتی تھی۔ نصیحت کی بات ہو، کسی سے بھی ہو، ایک پیغام کمیونیکیٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے جو بیرون ملک رہتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ کسی دوست کو لے کر پاکستان آئے، اور جب یہاں ٹریفک سگنلز رات کو چل رہے تھے اور ٹریفک کہیں نہیں تھا، تو انہوں نے سگنلز کی پرواہ نہیں کری۔ جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے باہر سے، تو وہ جو ان کے ساتھ ان کا گورا دوست تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ تو انہوں نے اچانک اس کی اس بات کے اوپر حیرانگی کا اظہار کیا، یار ابھی تو 1-2 دن ہی ہوئے تم آئے ہوئے، ابھی تم میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسی قوم کے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنا چاہتا، اور ایسی قوم کے ساتھ رہنا اور بات کرنا بھی نہیں چاہتا جس قوم میں ڈسپلن نہ ہو۔ ڈسپلن کیا تھا کہ آپ کو رات کو لال بتی، آپ یورپ میں تصور نہیں کر سکتے کہ دور دور تک کوئی نہ ہو، اور لال بتی پر کوئی کراس کر جائے اور سڑک کراس کر جائے یا سگنل توڑ کے چلا جائے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور ہم یہاں لال بتی تو کیا، کسی بھی بتی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہاں اسی طرح میں نے معذرت کے ساتھ یہاں کا جو ماحول دیکھا ہے، اس میں بڑی بے ترتیبی اور بڑی بے ہنگم قسم کی مجھے ٹریفک بھی نظر آئی، اور بے ہنگم قسم کی پارکنگ بھی نظر آئی۔ میں بڑا مایوس تھا اور بڑا دل گرفتہ تھا ان سب چیزوں سے، مگر ایک چیز نے مجھے بڑا حیران کیا۔ وہ حیران یہ تھا کہ میں نے بڑے الیکشن میں کانٹیسٹ کیے ہیں اور بڑے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، خواہ وہ چیمبر کی طرف سے ہوں، خواہ وہ برادری کے ادارے کے الیکشن ہوں، خواہ وہ نیشنل اور پروونشل لیول کے الیکشنز ہوں۔ مجھے کئی مواقع ملے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے امیدوار ہیں، جتنے الیکشن میں نے حصہ لیا، اتنے میں شاید انہوں نے بھی نہیں لیا ہوگا الیکشن میں حصہ۔ تو میں اس ماحول کو، ان سارے سب چیزوں کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو ہمیشہ یہ تھا کہ ایک امیدوار دوسرے امیدوار کے ساتھ بڑی تنگ نظری رکھتا تھا، اور ایک حسد اور جلن بھی اس کے اندر ہوتی تھی۔ مگر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو منتظمہ کے لوگ ہیں یہاں پہ، اور جو یہاں کے بزرگان ہیں، اور جو
यहाँ के माहौल को लुक आफ्टर कर रहे हैं. उन्होंने एक मौका भी प्रोवाइड किया अपने रिहायशियों के लिए कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और उम्मीदवारों से मुतारफ़ कराना एक बहुत बड़ी बात है. और उसमें जो मैंने पीस देखी उसके बाद, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ इलाके को, तो मुझे एक चीज़ नज़र है कि यहाँ जितने उम्मीदवार हैं उनमें तंगनज़री मुझे नज़र नहीं आई. बड़ी हैरान कुन थी कि मुझे मोहल्लों और गलियों में तो बड़ी बेतरतीबी नज़र आई, बड़ा डिसिप्लिन का फुकदान था. तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि किसी, देखिए आप किसी एक चीज़ से इब्तिदा होती है, तो मुझे लगा है, महसूस हुआ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो ज़रूर अच्छा होगा कि अब हमारे अंदर शऊर बेदार होना शुरू हो गया. हम नज़रियात पर ज़रूर रहें, अपने कारबंद रहें, बहुत अच्छी बात है, मगर उस इख्तलाफ को, जो हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, उसे ज़ाती इख्तलाफ ना बनाएं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन से मिला, सारे कैंपों पर गया, सब ने वेलकम किया, गले से लगाया, दुआएं दी, मोहब्बत की, चाय और पानी ऑफ़र किया. तो मैंने माजी में बखुदा नहीं देखा ऐसा. मुझे बड़ी खुशी हुई देख के दानिश, और अल्लाह करे कि आपकी इस काविश को खुदा आगे भी इन मोहब्बतों को और इस सिलसिले को सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं करे, बल्कि एक रिवायत ऐसी डाल दी आपने कि अल्लाह करे ये दूर तक फैल जाए, पूरे मुल्क में ये फैल जाए कि हम तंग नज़री छोड़ दें, लिसानियत छोड़ दें, तासुब छोड़ दें, मजहबी मुनाफरत छोड़ दें और दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें. तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा. एक बहुत अच्छे काम की इब्तिदा की आपने, जज़ाकल्लाह. भाई सईद, आप ज़ाहिर है घूम रहे हैं, इसमें हमारी लफ्ज़िशें भी होंगी, कोताही भी होगी. नौजवान हमारी नस्ल एक्टिव है जो गैर तरबियत याफ्ता है, आपको उनकी तरफ से चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी. अगर कोई एक ऐसा पैगाम तमाम उम्मीदवार, तमाम पार्टीज़ को, कि जो ज़रूरी समझते हैं आप, लाउड स्पीकर के हवाले से हो या कन्वेंसिंग के हवाले से हो, कोई पैगाम अगर आप तमाम उम्मीदवारान को यकसा देना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर दें. जी, आपने मेरे दिल की आवाज़ कह दी. मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि आप मुंतज़िमा कमेटी, मेरे ख़्याल है एक इलाके की नुमाइंदा एक तंजीम है और जो गैर सियासी है, जिसमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन मुझे नज़र नहीं आती, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी मुझे नज़र नहीं आती. ये काम आप अपने फोरम से बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं. तजवीज़ मैं ज़रूर आपको दे देता हूँ कि अब दौर है बड़ा आगे, बड़े बड़े स्पीकर्स और बड़े बड़े साउंड सिस्टम्स हर जगह रखे हुए हैं. ये एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, या इसको कह लें गुंजान आबाद इलाका है, तंग गलियाँ हैं, और यहाँ भी यकीनन हर जगह कहीं तकलीफ़ में, कोई दुख में भी हो सकता है, कोई तकलीफ़ में भी हो सकता है, कोई परेशानी में भी हो सकता है, कोई ज़ईफ़ भी हो सकता है. तो हम एक ज़ाब्ता अखलाक अपना ऐसा बना लें कि हमारी ज़ात से जो हम साउंड सिस्टम लेके बैठे हुए नमाज के औकात में, कि अज़ान के साथ वो बंद हो जाए और एक इतना टाइम कि नमाज़ पढ़ के लोग मसाजिद से बाहर निकल जाएँ. आधे घंटे तक का मेरा ख्याल है, नमाज के बाद का आधे घंटे तक का टाइम जो है ना, वो पाबंद करें इस बात को कि लोग साउंड सिस्टम के इस्तेमाल से गुरेज करें. और साउंड सिस्टम का वॉल्यूम इतना हो कि जो आसपास गुजरने वाले हैं वो आपकी एक्टिविटी को नज़रअंदाज न कर सके, वो ये देखें कि आप यहाँ सियासी तौर पर मुतारिक हैं और आपका भी सब चीज़ें काम करें. इतनी बुलंद आवाज़ से शोर शराबा ना हो कि लोगों का सुकून गारत हो जाए. और रात का एक टाइम मुकर्रर कर लें कि भाई रात 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, जो भी मुनासिब समझें, जो इलाके का मिजाज है उस हवाले से, उसके बाद ये साउंड सिस्टम बंद हो जाने चाहिए. रिलीज़ निकालें, ज़रूर निकालें. सियासी तौर पर आप हर उम्मीदवार का हक़ है. उसमें फटे हुए साइलेंसर की, बेहंगम शोर की आवाज़ें ऐसी कि जिससे लोगों में इश्तिहाल पैदा हो, लोगों में आप उनको कन्विंस करने जा रहे हैं, बजाय कन्विंसिंग के आप अपना मुखालिफ बना रहे हैं इन हरकतों से और इन चीज़ों से. तो मेरे ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप ऐसी चीज़ों से और ऐसे अमाल से गुरेज करें कि जिससे लोग बजाय आपकी तरफ मुतवज्जे हों, वो आपकी मुखालफत न मोल ले लें, आपके ख़िलाफ़ ना चले जाएँ. तो ये सब दोस्तों को मेरा बड़े प्यार और मोहब्बत से पैगाम है और बहुत खुश हूँ आपके इलाके के माहौल से. और खुदा करे, एक दफ़ा फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आइंदा किसी भी इलेक्शन में, जो पाकिस्तान में हो, सूबे में हो, इलाके में हो, जहाँ भी हो, अल्लाह इस माहौल को कायम रखे. ये आपने एक नई इब्तिदा की है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सिस्टम को, इस इब्तिदा को जो आपने की, इसको कामयाब बनाए. बहुत शुक्रगुज़ार हैं भाई सईद शफीक आपके कि आपने जो है हमारी हौसला अफजाई की और हमारे इलाके वालों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उम्मीदवारों को और आज़ाद उम्मीदवारों के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को जो पैगाम दिया है, एक अपील की है आपने. हम उम्मीद रखते हैं कि इस अपील की लोग लाज रखेंगे. और आपने जो मुंतज़मा की बात की, उसमें भी हौसला अफजाई आपकी तरफ से हुई, उसके लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं. और हम अपने पूरे अहले इलाक़ा से ये अपील करते हैं कि भाई सईद शफीक जो है वो इस फोरम पर, यानी मुंतज़मा में जो तशरीफ़ लाए हैं, वो हमारी दरख्वास्त पर आए हैं. और हमने उनसे ये कहा था कि हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपकी कोई राय हो, अगर हम कहीं गलती कर रहे हों, कहीं कोताही कर रहे हों, हम ज़ाहिर छोटे हैं, तजर्बे में भी कम है और बसीरत में भी कम है, तो हमारी रहनुमाई फरमाएँ. इस मौके को गनीमत जानते हुए हमने इनको फ़ोरम दिया था.
اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، غیر جانبدار ہیں ہم. اور یہ ایک درخواست دانش میں اور کرنا چاہتا ہوں. جی 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 دیکھیں اس وقت کرونا میں کیوں تیزی ہے اور بڑی تیزی سے اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں نمایاں ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کا جو ہال ہے وہ تنگ ہے، لوگ اس میں گنجائش سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جتنے لوگ آپ لائیں کم سے کم ان کو ایس او پیز کو تھوڑا فالو کریں، کم از کم کچھ نہ کریں ان کو آپ ماسک کا ضرور پابند کریں کہ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کے رکھیں ان کی حفاظت کے لیے. بہت شکریہ جناب صدر. آپ سے سب سے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ صدر صاحب نے کہا، ہمارے سابقہ صدر صاحب نے، اس پر یقیناً عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم.